أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حمد و ثنا درود و اسلام کے بعد انتہائی قابل قدر واجب الاحترام سامعین، مسلمانوں کے اس وقت تین گروہ نظریاتی اور فکری لحاظ سے، عملی لحاظ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو دین اسلام کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں اور اسی کے اوپر کاربند ہیں۔ سددو وقاربو کہ جو دین کی راہ ہے، شریعت کی راہ ہے، قرآن اور حدیث کا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کے اوپر گامزن ہے، یا وقاربو اس رستے کے قریب قریب ہیں۔ عملی حوالے سے کمیاں کوتاہیاں یقیناً ہے، اس کا انہیں اعتراف ہے، اس کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، انسانوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان خطاکاروں میں سے، گنہگاروں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں لیکن نام نہاد مسلمان ہیں، دعویٰ اسلام کا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن دل کی رضا، رغبت اور خوشی کے ساتھ نہیں۔ تنہائیوں میں موقع ملے تو گناہ چھوڑتے نہیں، کاروبار میں، معیشت میں، معاشرت میں جہاں بھی موقع ملے اور اس کو کوئی جج کرنے والا، پرکھنے والا، دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو ڈنڈی لگانے سے باز نہیں آتے۔ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالى یراؤن الناس، مسجد میں حاضری دیں گے، حاضری لگوائیں گے، اس لیے کہ یہ نہ کہیں کہ یہ نمازی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ لو جی مسلمان ہے، اس کو
یہ بنیادی فرائض ادا نہیں کرتا تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن نمازوں پہ گنتی ہوتی ہے، دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، ان نمازوں پہ حاضر ہوتے ہیں، اور جن نمازوں پہ حاضری کا چکر نہیں ہوتا، جن نمازوں پہ دکھنے دکھانے کا، حاضری کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان نمازوں سے وہ ڈنڈی مارتے ہیں، اس سے چشم پوشی کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین کے اوپر دو نمازیں بہت بھاری ہیں، ایک عشاء کی نماز اور دوسری فجر کی نماز۔ یہ منافقین کا حال کہ فجر اور عشاء بغیر عذر کے اس کو چھوڑ دینا، اس کو ترک کرنا، اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ ان کا طرز عمل ہے، وتیرہ ہے، ان کا طریقہ کار ہے۔ چونکہ یہ اندھیرے کی نمازیں ہیں، اس میں حاضری کا چکر نہیں، دکھنے دکھانے کا، ریاکاری کا معاملہ نہیں ہے۔ دن کی نمازیں روشنی ہے، نظر آتا ہے، ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، اس لیے وہ دن کے دن دہاڑے تو آتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی والی نمازوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور نمازوں کے لیے حاضر کم ہوتے ہیں۔ اور مومن بندے کی شان اس سے نرالی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے ثواب کے ساتھ اس کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ آ کے ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات تہجد پڑھنے کے برابر اس کو ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ مشکل کام منافقین کے لیے ہے۔ مومن کی شان، آن بان، عظمت، وقیر، اس کا وتیرہ، اس کا طریقہ کار، اس کا نظریہ، سوچ، فکر، منج یہی ہوتی ہے، تگدو، کوشش، سٹرگل یہی ہوتی ہے کہ میں نمازوں کو بر وقت ادا کروں، اس کو سنت طریقے کے مطابق ادا کروں اور دل کی خوشی اور رضا کے ساتھ ادا کروں۔ اب دو فرق دیکھیں کہ جو مومن بندہ نماز کی تیاری کر کے نماز کے لیے اذان ہونے کے ساتھ اٹھ پڑتا ہے، وہ قضاء حاجت اپنی ضروری حاجات سے فارغ ہو کے وضو کر کے گھر سے چلتا ہے، نماز پڑھنے کے حوالے سے اس کا فقط اور فقط صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں، مسجد میں جا کے نماز ادا کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ہر قدم اتنا اجر و ثواب ہے کہ جو قدم اٹھاتا ہے اس کے نامہ اعمال، اس کا وہ قدم جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مقام و مرتبہ بلند کر دیتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور وہ قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قدم ایک اٹھا اس قدر مبارک ہے، اس قدر اللہ کو پسند اور اس پیارا ہے کہ جنت کے اندر درجہ بلند، نامہ اعمال میں نیکی لکھی گئی اور اس کے شاہ نامہ سے گناہ کو معاف کر دیا گیا۔ کون شخص ہے یہ خوش نصیب ہے جو گھر سے ذہن لے کے، سوچ لے کے مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا، اور جو جمعے کے لیے آتا ہے اس کے لیے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے لیے بر وقت تیاری کرتا ہے، وہ اچھی طرح غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور ٹائملی جمعے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، امام اور خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے وہ پہنچ جاتا ہے مسجد کے اندر، جو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں وہ نماز پڑھ لیتا ہے، جس کو ہم نفل یا سنتے کہتے ہیں، ادائیگی کر کو امام کے قریب آ کے بیٹھتا ہے، اس کے خطبے کو دھیان اور توجہ سے سنتا ہے، لوگوں کے درمیان گیپ اور فاصلہ نہیں ڈالتا، یعنی گھس کے نہیں بیٹھتا، نہ کندھے پھلانگتا ہے، امام کے قریب آ کے بیٹھ کے اس کو خطبہ دھیان اور توجہ سے سنتا ہے۔ اس بندے کے قدم اللہ کی بارگاہ میں اتنے مبارک ہیں کہ اس کا ہر قدم اتنا اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتے ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جس طرح ایک بندہ پورا سال روزانہ بلا ناغہ نفل روزے رکھے اور راتوں کو ساری رات روزانہ کی بنیاد پہ تہجد پڑھے، دن کو روزے رکھے اور راتوں کو تہجد پڑھے، ایک سال جو شخص یہ عبادت کرے گا اتنا اجر و ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو شخص بر وقت جمعے کی تیاری کے لیے مسجد کے لیے آتا ہے۔ اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جو جمعے میں حاضری لگوانے کے لیے آتا ہے،
जुमे में हाजिरी लगवाने के लिए। जमात का टाइम करीब होता है, जमात खड़ी होने वाली होती है, दूसरे खुतबे में शरीक होना, खुतबा खत्म होने वाला होता है, भागते भागते आना। चलो नमाज तो मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। ये हम सिर्फ गुनाह से बचते हैं, नमाज मिल गई, गुनाह से बचे। जो जुमे के फजाइल हैं, जो जुमे के मनाकिब हैं, जो इसके दर्जात हैं, जो इसके नामामाल में नेकियां लिखी जानी हैं, जो बरकतें और खैर फ्यूज हैं, सबसे महरूम हो जाता है। और नमाज के हवाले से दूसरे बंदे को उसकी कैफियत ये है, चलो दुकान से सौदा सरफ लेना है, बाजार काम जाना है, लगते हाथ नमाज का भी कंडा कड्डी जाइए, अभी भार लाई जाइए। यानी नमाज की अदायगी उसके लिए बोझ है, नमाज की अदायगी उसके लिए पांव का कांटा है जिसको वो निकालने के लिए मस्जिद में आया है। नमाज की अदायगी उसके सर पे कंधे पे बोझ है जिसको उतारने के लिए मस्जिद में आया है। वो अल्लाह के शुक्राने, उसकी नेमतों का शुक्र और उसके फराइज की अदायगी उसके लिए नहीं, वो बोझ उतारने के लिए आया है। ये दोनों बंदों की सोच में फर्क है। बंदा मोमिन की शान निराली है, वो जब उसके लिए खालिसतन जुमे के लिए आए, नमाज के लिए आए और रोजों की अदायगी के लिए वो बढ़े, उसके लिए तैयारी करे, तो उसके लिए मकाम और मर्तबा ही कुछ और है, उसके लिए नेकियां ही कुछ और है, उसके लिए भारें ही कुछ और है, उसके लिए इस्तिकबाल भी उसकी तरफ से निराला है। और तीसरा ग्रोह या मुसलमानों की तीसरी किस्म वो है, पंजाबी कहते ना उन्होंने लत्थे दी ना चढ़े दी, कोई परवाह ही नहीं है। नमाज वो इतना टाइम कहाँ है, तहज्जुद इशराक छोड़े, सुनते छोड़े, फर्ज की अदायगी के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है, दीन समझने के लिए टाइम नहीं है। मिल जाता है टाइम, निकल आता है टाइम, टाइम निकल आता है, टाइम उतना अल्लाह ताला निकाल देते हैं। पड़ा होता है चारपाई पे, पड़ा होता है बिस्तर पे, पड़ा होता है स्ट्रेचर पे, पड़ा होता है अस्पताल के बेड के ऊपर। जाके देखें कड़ियल जवान, उन बूढ़ों को देखें, उन नौजवानों को देखें, नौखेजों को देखें, कड़ियल जवानों को देखें, लाशें पड़े हुए हैं, बड़े बड़े जिस्म वाले, कलगी वाले, रुपए पैसों वाले, तिजारत वाले, मालो दौलत वाले, कार कोठियां बंगले रखने वाले, गरीब फकीर सारे एक लाइन में पड़े होते हैं। निकला पड़ा है टाइम, कोई गलती होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक मोटरसाइकिल गाड़ी वो टकरा जाती है, नतीजतन केस चलता है और जेल में चला जाता है, सजा हो जाती है, कितने साल तक वो जेल में पड़ा रहता है। चंद दिन पहले एक आदमी से मुलाकात हुई और वो बता रहा था 120 ममालिक का मैंने सफर किया है, 120 ममालिक का। और वो जो बड़ा जहाज होता है जिसके ऊपर ये कार्गो का सामान एक दूसरे ममालिक को प्राइवेट कंपनियां सप्लाई करती हैं, वो उसके अंदर वो जॉब करता था। कड़ियल जवान, कद काट और अरबों का मालिक। लेकिन जब उसे चंद महीनों के लिए जेल के अंदर जाना पड़ा, जिंदगी तारीख नजर आई, जेल से जान छुड़ाने के लिए, कैद से जान छुड़ाने के लिए जो जिंदगी की अरबों की जमा पूंजी थी सारी उसने रिश्वत में लगा दी, अपनी जान बचाने में लगा दी, चौकियों पे पुलिस वालों को और जो चौकीदार थे उनको पर लुटा के और ब्लैक टिकटें खरीद के फिर वो पाकिस्तान पहुंचा। जितनी जिंदगी की जमा पूंजी थी, अरबों में खेलने वाला खाली दस्त, टाइम निकल आता है। ये जमा पूंजी दौलत अगर इंसान के लिए सुकून का बायस नहीं तो काहे का फायदा इसका। अगर इंसान के पास अल्लाह के लिए टाइम नहीं तो फिर दौलत इकट्ठी करने के लिए, माल कमाने के लिए, कारोबार करने के लिए, दुनिया के धंधे करने के लिए, दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने के लिए, रिश्तेदारियां निभाने के लिए, रब्बे निभाने के लिए, वफा करने के लिए फिर टाइम निकल आता है। जो सबसे बड़ा वफादार है, जो हर तरह से वो वफादारी करता है, उस जैसा वफादार कोई नहीं है, तो फिर हम क्यों। वो वक्त आता है जब हम गिले शिकवे करते हैं भाइयों के, गिले शिकवे करते हैं बहनों के, गिले शिकवे करते हैं बीवी बच्चों के, गिले शिकवे करते हैं दोस्तों के, गिले शिकवे करते हैं जिगरी यारों के,
फिर क्यों करते हो? उसको हमने नजरअंदाज कर दिया, उसके हक पे डाका डाला, उसको सरफ नजर कर दिया, बल्कि सरासर ही नजरअंदाज कर दिया। जब हम मामलात के अंदर इत्तेदाल नहीं रखते तो फिर हमें ठोकरें खानी पड़ती हैं, हमें आगे वो मुकाफत अमल देखना पड़ता है, बीवी बच्चों में, वालिदैन में, औलाद में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, जिगरी यारों में भी फिर हमें ये फेस करना पड़ता है। उससे बड़ा तो कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा तो कोई वफादार नहीं, उससे बड़ा तो कोई मोहसन नहीं, उससे बड़ा तो कोई साथ निभाने वाला नहीं। ये तीसरा ग्रोह, शबे बारात आ गई, मना ली, 12 रबीउल अव्वल आ गया, मना लिया, और 22 रजब के कुंडे आए, मनाए, खाए, तकसीम किए, और मुहर्रम आ गया, 10वीं मुहर्रम को शबीले लगा ली, महफिल मौसीकी हुई, मेहमान खुसूसी बन गए, महफिल मौलाद हुई, मेजबान खास बन गए, और इसी को समझ लिया कि ये नजात का जरिया नाम का मुसलमान, न अखलाक में मुसलमान, न किरदार में मुसलमान, न अकीदे में मुसलमान, न अमल में मुसलमान, न नमाजों में मुसलमान, न रोजे में मुसलमान, कागजों में मुसलमान, कागजी मुसलमान है, नाम का मुसलमान है। इससे कोई गरज नहीं होती कौन क्या कहता है, क्योंकि इसके पास रुपया पैसा है, क्योंकि इसके पास जबान है, ये जबान का खिलाड़ी है, बोलने का ये धनी है, इसलिए इसके सामने हेज है। और रमजान आ रहा है, उसका नुक्ता नजर क्या है? रोजे और रखन जिना करे दाने खत्म हो गया, उनका नुक्ता नजर ये है, उनके नजदीक रमजान की कोई अहमियत नहीं, रोजों की कोई अहमियत नहीं, वो वैसे ही धुत होता है नमाजों के हवाले से, रोजे के हवाले से, शरी और त्यारियों के हवाले से, उसकी खैर बरकत फ्यूज समेटने के हवाले से, तौबा इस्तिगफार के हवाले से उसको कोई परवाह नहीं होती, चूंकि वो अपने आप तो ये समझता है मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना, नजरिया रजा का है, कलमा पढ़ लिया मुसलमान है। अल्लाह ने जन्नत के काफिरों वास्ते बनाई, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत, जैसे जन्नत का ठेकेदार ये हो। खुद अपने तौर पे दीन को सोचा, खुद अपने तौर पे समझा, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, खुद ही ये आइडिया तख्लीक किया और उसके ऊपर कारबंद। रमजान का महीना आया, ज़कात से, टैक्स से बचने के लिए ज़कात निकाली, गुरबा में, फुकरा में, मसाकिन में, बेवाओं में, यतीमों में, उसमें खर्च कर दिया, नहीं तो कोई ट्रस्ट बना लिया और उसके जरिए से कोई ना कोई रफाई काम कर दिया। ये ज़कात से जान छुड़ाने के लिए, टैक्स से जान छुड़ाने के लिए उसको दे दिया, ताकि हुकूमत की तरफ से टैक्स में खर्च हो रहा है, वहां से कम टैक्स लागू हो, क्योंकि करोड़ टैक्स है, चंद लाख खर्च कर दें क्या फर्क पड़ेगा, और वो खसारे का सौदा वहां पे भी नहीं करता। अल्लाह रब्बुल कुरान मजीद में सूरह तौबा में इरशाद फरमाते हैं, कुल अनफिकू तौअन व करहा, ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दो इनको, ये दिल की खुशी और रजा से खर्च करें या मजबूरी के साथ खर्च करें। लन युतक़ब्बल मिनकुम, तुमसे कतअन हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, इसलिए कि तुम फासिक कौम हो, गुनहगार कौम हो, तुमसे ये तुम्हारा खर्च किया हुआ ये कतन कबूल नहीं होगा। अगर इंसान का अकीदा सही नहीं, नजरिया सही नहीं, वो अपने अकीदे के हवाले से क्लियर नहीं है, वो फराइज की पाबंदी नहीं करता, रमजान की हया नहीं करता, रोजों की पाबंदी नहीं करता, नमाजें नहीं पढ़ता, तो उसका ये सदका खैरात करना, उसका ये टैक्स से बचने के लिए ट्रस्ट बना लेना, और गरीबों, मिस्किनों, यतीमों, बेवाओं को टैक्स से बचने के लिए ज़कात देना, ये उसका लन युतक़ब्बल, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। वो इस खुशफहमी से उसको तीसरे ग्रोह को निकलना चाहिए कि नाम निहाद मुसलमान, अल्लाह की बारगाह में ये खोटा सिक्का नहीं चलता। और दरमियान वाला ग्रोह वो है आधा तीतर आधा बटेर, शुतर मुर्ग। इस्लाम ये नहीं कहता उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कमियां कुताइयां हो सकती हैं, अमली हवाले से खताएं हो सकती हैं, गुनाहगार हो सकता है, लेकिन वो अपने नजरिए के हवाले से, अकीदे के हवाले से खरा सच्चा सुच्चा होता है,
वो इबादत के हवाले से उसके लिए पूरी तगदो करता है, स्ट्रगल करता है, जद्दोजहद करता है, नमाज के हवाले से, रोजे के हवाले से। और दीन इस्लाम की जो शायर हैं उनकी ताज़ीम करता, उनका इस्तेहज़ा नहीं करता। और जो दरमियाना ग्रोह है, लो जी हम रोजे रखने पैणगे, उन्हें भी नवा सियापा, पूरा महीना मौजा खुश जानिया, मुंह उतर जाता है रमजान का सुन के। लो जी मौलविया रोजे आ गए थे, इन्हों बाछा खिलदियां, हाली महीना पूरा पिया हूं ही रोज़ा का मौजू इन्होंने शुरू कर लिया। ये नवी इन्होंने परेशानी पाती, रोजे तो जो आने ही आने। एक आदमी मेरे पास आया कि कहने लगा मौलवी साहब देखिए जो मैं रोजे रख सकना कि नहीं रोजे रख सकता। वल्लाहि लज़ीम मैंने कहा ये आपके ना, मैंने भी सीने पर, इसका और उसका मामला है, मैं ना तबीब हूँ ना हकीम हूँ, ये दिल का मामला है, दिल वाले के साथ। आपको पता है आप रोजे रख सकते नहीं। अगर डॉक्टर कहता है आपको ऐसा कोई मर्ज या मसला है, रोजे नहीं रख सकते, आपके लिए जिंदगी मौत का मसला बन सकता है, तो फिर ठीक है आप इसको बाद में रख लें या फतराना दे दें। लेकिन मैं इसका आपको नबज दे के कैसे बता दूं आप रोजे रख सकते नहीं। कहता परेशानी बड़ी, दिल तो बहुत करता है लेकिन गैस हो जाती है। ये रमजान मुबारक से ये सारी गैस की, शुगर की, बीमारियों की, ये फैट की, ये सारी सफाई होती है। और कई भाई, कई दोस्त अहबाब वो रोजा इसलिए रखते हैं, चलो डाइटिंग भी सही है, डाइटिंग भी सही, सुबह को रोजा रखता था वो, सुबह को रोजा रखता था और शाम को इफ्तार करता था, एक भी नमाज नहीं पढ़ता था, एक भी नमाज नहीं पढ़ता था, सारा दिन एसी के नीचे सोए रहना, सारा दिन एसी के नीचे सोए रहना, रोजा रख लेना। क्यों ऐसा करते हो? इससे रोजों का भी स्वाब मिल जाएगा, डाइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। घर वाले सुबह सेहरी अच्छी बनाते, शाम को इफ्तारी, चलो खूब उनके साथ भी इंजॉय करना। इस दो रंगी की समझ नहीं आती। रमजान को हमने शेरी अफ्तारी में गलछड़े उड़ाने का जरिया बना लिया। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं रमजान तो इसलिए था कि अपनी ग़िज़ा के अंदर एतदाल लाते, और हमारा तर्ज अमल ये है कि हम रमजान मुबारक के अंदर अपनी ग़िज़ा और बढ़ा देते हैं। ऊपर से इस मिंबरों में हराब से ये आवाज़ उठती है कि रमजान बड़ा बरकतां वाला महीना है जी, आम दिनों में असीं दाल रोटी ते सब्जी खाने, ਜਦੋਂ रोजे आ जाते फिर माशाअल्लाह 5 6 डिशा होंदियां, समोसे, पकौड़े, दूध सोडा, फलां फलां। ये जी ये बरकतां नहीं रमजान दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, कहाँ लिखा है ये बरकतों का तरीकाकार है? ये रोजे के जो मकासद हैं उसके मिजाज के खिलाफ है। मैं ये नहीं कहता आप अच्छा ना खाओ, लेकिन इत्तदाल का तरीका अख्तियार करो, ग़िज़ा लो अच्छी लो, इत्तदाल के साथ लो। इसका नतीजा देखना है तो मगरब के आधा पौन घंटा बाद कोई भी नौजवान तजर्बा करके दे, इमरजेंसी जाए आधा पौन घंटा बाद, तो आधा घंटा वहां बस जरा रहे, इमरजेंसी में देखना फिर कैसे मैदे के मरीज आते वहां पे। वजह यह है कि हम बसियार खोरी के आदी बन गए हैं, एतदाल नहीं है। रमजान को खाने पीने का, गलछड़े उड़ाने का, मौज मेले करने का जरिया बना लिया है। इस जिस्म को, इस नफ्स को हमने लगाम देनी थी जिससे हमारा दिमाग साफी काम करता, हमारे दिल की मैल साफ होती, हमारा मन मांझ दिया जाता। जो मकसद था लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर बेज़ावी के अंदर इसका मकसद लिखा कि इंसान गुनाहों को छोड़ दे, नेकियों की तरफ आ जाए। अगर ये मकसद उसका हासिल होता है तो फिर रमजान का मकसद, रोजे का मकसद हासिल हो गया। अगर उसके अंदर गुनाह नहीं छूटते, नेकियों की तरफ नहीं बढ़ता, तो फिर उसको कुछ भी इस रमजान से ना हासिल होगा, ना उसको उसमें से कुछ हिस्सा मिलेगा। अब अगली बात करना चाहता हूं। इस नुक्ता नजर के बाद हमें यह बात ज़हन में बिठानी चाहिए कि रमजान मुबारक की आमद है। यकीनन 3 ग्रोहों में से मैं और आप किस ग्रोह में जाना चाहेंगे, किस ग्रोह को हम पसंद करेंगे? वही ग्रोह ना जो अकीदे नजरिए के हवाले से सही है, जो फराइज की पाबंदी करने वाला है, हम उसको पसंद करेंगे, उस रास्ते को इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, उस ग्रोह में शामिल और शरीक होने की कोशिश करेंगे। तो फिर रमजान की आमद है,
چند دن باقی ہیں، 2 ہفتے باقی ہیں، تو ہمیں اس ضمن میں اللہ کے اس مہمان کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اس کے استقبال کے لیے تیاری۔ اب سموسوں کا مال خرید کے لے آئیں، پکوڑوں کا مال خرید کے لے آئیں، شیری کے ٹائم پراٹھے بننے ہیں، فروٹ چاٹ بننی، اس کے مسالے خرید لیں، یہ تیاری ہے۔ یہ تو جزوی چیز ہے روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے والے سے۔ اصل کیا چیز ہے؟ اس تیاری کے ساتھ اس سے بڑا مقصد اونچا رکھے کہ رمضان مبارک کے اندر ہم رمضان کے لیے جو چیزیں خریدنی ہیں رمضان سے پہلے خریدیں، جو ہم نے عید کے لیے تیاری کرنی ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تھے، صحیح البخاری کی روایت ہے، یہ انسان کا نظریہ نقطہ نظر غلط ہے جو کہتے ہیں عید تو بچوں کی ہوتی ہے، ساڑی وڈیا نہیں کا عید ہوندی، بالکل غلط بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں کتاب العیدین میں اس کی تردید کی ہے۔ یہ عید بڑوں کی بھی ہوتی ہے، بچوں کی بھی ہوتی ہے، بوڑھوں کی بھی ہوتی ہے، خواتین کی عید بھی ہوتی ہے۔ جو مسلمان ہو ایمان کا دعوے دار ہے، اس کو عید کی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو بڑوں کو، چھوٹوں کو، بزرگوں کو سب اچھے اور نئے کپڑے پہن کے، صاف ستھرا لباس پہن کے عید کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ عیدگاہ وہ مقام اور محل ہے، عید پڑھنے کے لیے جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس دن بخشش ہوتی مومنوں اور مسلمانوں کی۔ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے، جس طرح جاتے ہیں نا عمرے کے لیے، حج کے لیے، کیا کرتے ہیں یہاں پہ دل دلا کے، صاف ستھرے ہو کے، میل کچیر اتار کے، ناخن بال صاف ستھرے کر کے، پھر 2 سفید چادریں سلی وہ پہن کے جاتے ہیں، دھلا ہوا صاف ستھرا لباس، نیا لباس پہن کے جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یہ اپنا دامن لے کے جائیں اس کی بارگاہ میں۔ جس طرح یہ صاف سفید لے کے آئے ہیں، اس طرح ہمارا یہ والا نامہ اعمال جس کو ہم نے چھپا لیا ہے، ایسے ہی سفید چادر سے ڈھمپا ہوئی یہ سیاہی، اس کو اسی طرح صاف کر دے۔ عید کے لیے جاتے ہیں صاف ستھرا لباس کے، ہمیں بھی اللہ گناہوں سے اس طرح صاف کر دے۔ یہ مومنوں اور مسلمانوں اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق عید کے معاملات بچوں کے لیے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بہن بھائی اور والدین کے لیے جو ہم لباس، کپڑے خریدتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں، دیگر اشیاء خریدتے ہیں، عید کے حوالے سے اس خوشی کو انجوائے کرنے کے لیے یہ مسلمانوں کا ملی اور دینی تہوار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل مدینہ، یہود وغیرہ یہ جو دن منا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان دنوں کے بدلے میں قد ابدلکم اللہ، بدلے میں تم کو اللہ نے 2 دن دے دیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن، ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ مسلمانوں کا یہ دینی تہوار ہے، خوشی منانے کے والے سے، انجوائے کرنے کے والے سے۔ انجوائمنٹ شرعی حدود و قیود کے اندر جو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ رمضان مبارک کے اندر کپڑے خریدنا، جوتے خریدنا، ضروریات کی، عید کی چیزیں، عید کے دن جو کھانا پکانا وہ خریدنا، وہ رمضان سے پہلے کرنا۔ روزہ رکھ کے بازار جائیں گے، ٹائم پاس، چلو جی اس طرح روزہ بھی گزر جائے گا، آنکھیں گندی کریں گے، زبان آلودہ کریں گے، دل میلا کریں گے، جبکہ رمضان تو آیا اس لیے تھا، روزہ تو اس لیے تھا دل کی میل صاف ہو جائے، من مانج دیا جائے، آنکھیں صاف ہو جائیں، کان آلودگیوں سے صاف ہو جائیں، ذہن کی پراگندگی دور ہو جائے۔ لیکن ہم تو حالت روزہ میں اور زیادہ گندے ہو جاتے ہیں۔ شیطان بندہ ہوا، شتونگڑے تو نہیں بندے ہوئے، اس کے چیلے چانٹے تو پھر بھی رمضان میں کھلے ہوتے ہیں۔ انسان کے اپنے اوپر منحصر، اب انسان نے، مسلمان نے اس کا بندوبست کیسے کرنا ہے۔ جو ہم بھی کہتے ہیں نا اے وڈے سور میں انہوں پھاڑ لے، باقیوں نے میں آپ ہی نبڑنا گا۔ اللہ تعالیٰ شیاطین کو اور سرکش جنات کو باندھ دیتے، رمضان میں زنجیریں لگا دیتے ہیں، باقی جس کو ایک مومن بندہ اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پہ اس کو زیر کر سکتا ہے، صرف وہی ہوتے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ اگر ہماری تیاری نہیں، ہم نے سوچ نہیں بنائی رمضان کے حوالے سے، ہم نے کوئی نظریہ ہی نہیں بنایا، تیاری نہیں کی، تو پھر وہ
शतूंगड़े उसी तरह मुतहर्रक होते हैं। फिर छोटे छोटे पिस्ते, छोटे छोटे शतूंगड़े, वही हमें काबू नहीं देते। ये आंखों का फितना, कानों का फितना, ख्यालात का फितना और दिल के भटकने बहकने का फितना और मन की आलूदगियों का फितना इंसान से अखलाकियात का, झूठ का, गलत बयानी का, गाली गलौज का, नापतोल में डंडियां मारने का, फरमाइशों में डंडियां मारने का, ये नहीं मरता, ये ज़ेर नहीं होता, ये हमारा नफ्स साफ नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि रमज़ान के बाद हम सेम टू सेम वैसे ही होते हैं जैसे रमज़ान से पहले थे। जो मकसद था रोज़ों का वो पूरा ना हो सका, जो मकसद था रमज़ान का वो पूरा ना हो सका। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज तलबा, इसके ऊपर गौर करें। जो हमारे दायरा कार में इख्तियार में है, हम रमज़ान को, रोज़ों को मुतासर करने की बजाय पहले जो कुछ हम तैयारी करने के हवाले से कुछ कर सकते हैं, ईद की, रमज़ान की तैयारियां वो पहले कर लें। दूसरे नुक्ता नज़र के हवाले से अपना शेड्यूल तरतीब दें। रमज़ान में क्या करना है, रोज़ा मैंने कैसे लेके चलना है, कुरान मजीद कितनी मरतबा पढ़ना है, किन किन औकात के अंदर मैं कुरान मजीद की तिलावत करूंगा, और मैंने दुकान का दुरानिया कितना रखना है। बाज मैंने दुकानदार भाइयों को, बुजुर्गों को देखा रमज़ान मुबारक के अंदर वो अपने इस जरिए को महदूद कर देते हैं, महदूद कर देते हैं, और उसमें वो असर टाइम तक या मगरब से घंटा पहले तक, पौन घंटा पहले तक दुकान खत्म। बस अब अफ्तारी है, दुआ है, घर में मौजूदगी है, और मगरब के बाद नमाज सुनते सुकून से, खाना सुकून से, फिर इशा की तरावियों की तैयारी, उसके लिए फ्रेश हो जाए, रेडी है, तैयार हो जाए, उतनी देर तक चले स्कार हो जाएंगे, तिलावत कुरान हो जाएगी, इशा की अदान हुई, मस्जिद की तरफ वो अपना प्लान तरतीब दे लेते हैं। तो हमें ये सारा ज़हन पहले बनाना चाहिए। कोई मेहमान आए, क्या बनाना है, क्या पकाना है, मेहमान की पसंद क्या है। जी, ये वाशरूम अच्छी तरह साफ होना चाहिए, किचन सही होना चाहिए, घर के अंदर कोने खदरे कोई ऐसी वैसी चीज ना हो जो मेहमान को अच्छी ना लगे, घर का माहौल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई गंदगी आलूदगी नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई खुशबूदार चीज, कोई भुक्का, गुलदस्ता, एयर फ्रेशर। हम मुश्किल ऐसी ऐसी के मेहमान आए तो खुश हो जाए। जो हमारे नजदीक अच्छा मेहमान होता है, VIP मेहमान होता है, आला मेहमान होता है, दिल के करीब होता है, महबूब मेहमान होता है। हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत का मेहमान रमजान आ रहा है। हम थोड़ा सा जायजा लें। गुनाह अल्लाह ताला को पसंद है, नाफरमानी अल्लाह को पसंद है, नमाज़ें छोड़ना अल्लाह को पसंद है नहीं। ये ऐसी चीजें हैं जैसे कूड़ा किरकट है, तिनके हैं, घास फूस है, मट्टी है, गारा है, या देगर ऐसी चीजें हैं जिसको इंसान मेहमान वो पसंद नहीं करते और हम उसको साफ कर देते हैं। हम रमजान आने से पहले, अल्लाह का मेहमान आने से पहले अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करें कि उस मेहमान के आने से पहले उस गंद को, कूड़ा किरकट को, मैल कुचैल को, आंखों की आलूदियों को, ज़हनी सोचो फिक्र के हालात, प्रागंदियों, इसको खत्म करें। और जो इंसान से खयानतें होती हैं, जबान की हो या आंख की हो या हाथों की हो, हमने अपने आप को उससे पहले पहले साफ करना है ताकि रमजान साफ सुथरा गुजरे। मोबाइल का गंद साफ करें और अपने लैपटॉप को साफ करें, अपने कंप्यूटर को साफ कर लें, पहले तैयारी करें। अगर ये सब कुछ सफाई से मुराद ये है कि वो आलूदगियां, वो गंदगियां, वो पोल्यूशन, वो जो हम समझते हैं कि अल्लाह को नापसंद है, ये शुबहात वाली चीजें हैं, उसको खत्म कर दो, साफ कर दो। और वो जो मेहमान को पसंद है अच्छी चीजें, उसको तरतीब दें ताकि वो आए तो खुश हो जाए। इस तरह हम रमजान का इस्तकबाल करेंगे तो हमें रमजान अच्छा नसीब होगा, फिर हमें खैर की तौफीक मिलेगी। वयाहदी इलैहि मन अनाब, घर में लेटे हुए को हिदायत नहीं मिलती, बिस्तर के अंदर सोए हुए को नमाज की तौफीक नहीं मिलती। नमाज की तौफीक मिलती है उठने से, बिस्तर को छोड़ने से, चलने से, वो तौफीक देता है क्योंकि उसका वादा है देगा, जरूर देगा। यहदी इलैहि मन अनाब,
جو رجوع کرتا ہے، اس کی طرف آتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، یہدی اس کو وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت اس کی توفیق کے ساتھ ملتی ہے۔ اس گمن سے نکلے کہ ہم نیکیاں کر لیں۔ کتنے ایسے ہیں جو صحت مند تندرست پچھلے سال بڑی اچھی نیکیاں بہت اس رمضان میں موجود نہیں ہے، اس رمضان میں موجود نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے نوجوان 2 بیٹیوں کا باپ، اور وہ اس کی عمر 25-27 سال قریب ہوگی، لیکن کینسر کے طویل تر مرض سے گزرتا ہوا جب گھر والوں کی ساری جمع پونجی، زمین بک گئی، گھر میں جو جمع پونجی بک گئی، اور جو زیورات تھے، بینک بیلنس جمع تھا، سارا اس کے اوپر لگ گیا۔ اب انہوں نے گھر کے باہر مکان برائے فروخت یہ لگا دیا ہے، تو وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کسے معلوم کہ کس کی زندگی میں رمضان آئے یا نہ آئے؟ ہم یہی سوچے بیٹھے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے تو فوت ہوں گے۔ یہاں تو باپ اور دادا بھی اپنے بچے کو اٹھائے، کندھے کا سہارا دیے، چارپائی کو وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کتنے آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، کتنے نیکوکار آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے نافرمان بندے آج موجود نہیں ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں رمضان کے استقبال کے لیے، اس کے لیے اپنے پلان ترتیب دیں، اپنے آپ کو ان آلودگیوں سے بچانے کے لیے پہلے کچھ نہ کچھ ذہنی طور پہ تیار کر لیں، پھر رمضان نصیب ہوگا اس کی توفیق سے، اس کی ہدایت سے۔ پھر رمضان کی چاشنی، روزوں کی لذت، روزوں کی بہاریں، پھر روحانی سکون، سرور، خوشی، اطمینان پھر نصیب ہوگا، ذہن کو، دل کو، دماغ کو، اعصاب کو پھر ملے گا۔ وگرنہ تو موجود ہوتے ہیں ہم، رمضان بھی آیا ہوتا ہے، روزے بھی ہوتے ہیں، بندوبست بھی ہوتا ہے، لیکن چارپائی پہ بیمار پڑے ہوتے ہیں۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی شوگر ہائی ہوتی ہے، کسی کا ہیپاٹائٹس عروج پہ ہوتا ہے، اور کوئی ایکسیڈنٹ کروا کے پڑا ہوتا ہے۔ وہ روزوں کی لذت سے، تلاوت کی حلاوت سے، وہ عبادت کی چاشنی سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگے۔ اسلاف کے بارے میں پڑھ رہا تھا، 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے، یا اللہ بلغنا، ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا، اور پھر ہمیں رمضان نصیب فرما، اور رمضان کے خیر و برکات، فیوز وہ ہمیں نصیب فرما۔ وہ دعائیں کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا پھر اگلی فکر ہوتی کہ یا اللہ اس کو قبول بھی فرما۔ قبولیت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان نے جو رمضان میں گناہ چھوڑے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد ان گناہوں سے انسان دھلا ہوتا ہے، پھر اس سے بچا رہتا ہے، اور جو نیکیوں کے اوپر کاربند ہوتا ہے تو پھر ان نیکیوں کی جھلک رمضان کے بعد بھی نظر آتی ہے۔ وگرنہ رمضان کے بعد اس کی جو حالت ہوتی ہے، جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، اگر وہ رمضان سے پہلے والی حالت میں لوٹ آتا ہے، رمضان کو درمیان سے نکال دو، تو پھر اس کی عدم قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ رمضان آیا، اس کے اوپر کوئی اثر فرق پڑا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہ اس کو روزے کی بھی توفیق ملتی ہے، وہ عبادات بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے اندر چینی کوئی نہیں آتی، جیسا تھا ویسی رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے بندے کے لیے ہلاکت، تباہی یا بربادی ہے جس کی زندگی میں رمضان مبارک آیا اور گزر گیا، فلم یغفر لہ، اس کو بخشا نہیں گیا، اس کو بخشا نہیں گیا، کیونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ وہ خود مالک جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیتا۔ نادم و نادن اعلان بھی کرواتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں کا دل دادا، اکثر اب تو گناہ چھوڑ دے۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، سارے کھلے ہوتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کوئی نیکیوں کا دل دادا، نیکیوں کو چاہنے والا، اقبل، اب تو دوڑ لگا دے نیکیوں کی طرف، اب تو نیکیوں بھرپور دل لگا کے کرے، یہ اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ محروم رہ جائے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں جس کے لیے جبرائیل امین بددعا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں۔ اللہ ایسی بدنصیبی اور بدبختی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے نصیب میں کر دے، اس کی خیر و برکات ہمارے نصیب میں کر دے، اور ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور کما حق ہو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے اور جنت میں داخلے کا سبب بنا دے، اس کی رحمتیں برکتیں خیر سمیٹنے کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔